રે વાકા વાકા વેન રે બોલે રસાલુઆ રે વાકા વાકા ગાય રે મધુરા ગાન નરસૈયાનો સ્વામી રે નરસૈયા ચા સ્વામી રે જાઉં બલિહારડે રે વાલે મારે આ પ્યારે સુખડાની ધાન વાલે મારે આ પ્યારે સુખડાની ધાન જુવાની ને દાડે રે જુવાની ને દાડે રે હરી સમર્યા નહીં રે મોહ્યો મોહ્યો પરદારા સુમન કાંઈ કતે મોહ્યા રે કાંઈ કતે મોહ્યો રે કામિની ના કલ્પ મારે વળી કઈ જોડવા ચાલ્યો ધન 5 ને 25 રે 5 ને 25 રે ગયા પર પંચમારે આવ્યા પેલા 60 વાલા દન 70 ને સુધી રે 70 ને સુધી રે કાંઈ સમજ્યો નહીં રે નવરે ઓળખ્યા અસરન સરન નૈને નવ સુજે રે નૈને નવ સુજે રે ગલે બહુ નાસિકારે તૂટીને શીથલ થયું છે તન ચરણ ન ચાલે રે ચરણ ન ચાલે રે કર ગહી જ્યેષ્ઠિકારે વલિયતી કઈ સેવા ચાલ્યો વન મુખડામાં દંતરે મુખડામાં દંતરે એકે દિશે નહીં રે ધોઈ પાપી ઉદર માગે અન નરસૈયાનો સ્વામી રે નરસૈયાનો સ્વામી રે સુખ મે સાંભળે રે જો હોય પૂર્વ જન્મનું પુણ્ય જો હોય પૂર્વ જન્મનું પુણ્ય જીરે રાત રહે જાહેરી પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું નિંદ્રાને પરહરી સમરવા શ્રી હરિ કૃષ્ણ તું એમ કહેવું જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા વેદિયા હોય તેને વેદ સંભારવા વૈષ્ણવજને કેવલ કૃષ્ણ કહેવા જીરે કવિજન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા દાતાર હોય તેને દાન કરવા પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું વચન કહે તે તો શીસ ધરવા જીરે આપને આપના ધર્મ સંભાળવા મન ક્રમ વચન તે મિલટાલી બને નરસૈયો તમો પતિત પાવન સદા ચરણે રાખો મુને વારી વારી ચરણે રાખો મુને વારી વારી યદુપતિ નાથ તે મિત્ર છે તમ તના જાઓ વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે પ્રીત પૂરવતની હેતે ધરસે હરી મન ના મનોરથ સફળ થાશે ઘેર બાલક સહુ દુઃખ પામે બહુ અનને વસતી રહે છે ઉના નિર્ધન સરજિયા પુણ્ય કીધા વિના કર્મના દોષ તે આવે પુણ્યા જદુપતિ જાદવો ભક્તિ વસ માધવો કરશે કરુણા પ્રભુ દીન જાની ગોમતી સ્નાનથી કોટી અધનાસસે નિરખતા કૃષ્ણને પ્રેમ આની કૃષ્ણને હલીમલી શીઘ્ર આવો ફરી જાનસે દુઃખ અંતરયામી વિનતી મનમાં ધરો આલસ પહરો સહાય થશે રે નરસૈનો સ્વામી
સહાય થશે રે નરસૈનો સ્વામી. જાગરે જંજાલી જીવડા યહ તો મેલા હાટકા. तात मत सुत भाई बंधवा यह तो मेला ठाठ का. अंत समय तू चला अकेला जैसा बटोई वाट का. राज काज सब झूठे धंधा जरा पीताम्बर पाट का. महिला खजाना भंडारा लादा भांडा काठ का. धोबी के घर गद्दा होगा घर का बयान घाट का. लाल चलो बदरी सिर गठरी जैसे घोड़ा बाट का. रात दिवस यूं खोई गवाया भजन गाना राम का. कही त कबीर सुनो भाई साधु जमकूटे ज्यों टाटा का. जागरे जंजाली जीवड़ा यह तो मेला हाट का. प्रात समय मधुवन के भीतर मोहन वेणु बजायो री. मूर मुगट कर मुरली सोहे मधुर मधुर धुनि लायो री. तनम तनम तननम तननम तम सोवत मदन जगायो री. बंसी की टेर सुनी ब्रिज विनता करि सिंगार उठी धाई री. जन्म जन्म जननम जननम जमने पुर शब्द सुनायो री. हिमरित क्रूस बजड़ बड़ लागे रसना वचन न आवेरी. सनम सनम सननम सननम संपवन मधुरी आवेरी. सरम सरम शरणम शरणम सम आरत वचन सुनावेरी. सूरदास व्याकुल वृज विनता धुंडत श्यामन पावेरी. प्रात समय मधुवन के भीतर मोहन वेणु बजायो री. राम कहो पांजर के सुआ राम कहो रे पांजर के सुआ. हज लगी खबर पड़त नहीं आंदा धंधो करता सकल जग मुआ. राम कहो पांजर के सुआ. रे सुथारे कटेरो कीनो हज लगी साज निश्चल नहीं हुआ. अंत काल रिपुहात मंजारी हरि चलियो जैसे जुआरी जुआ. राम कहो पांजर के सुआ. आशा मीट पाँच पनिहारी खुटत नाही करम जल कुआ. कहे कबीर जेने हरि रस चाक्यो वाही के मुख अमृत रस चुआ. राम कहो पांजर के सुआ. चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं. महापतित आयो शरणागत पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम. चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं. जो मेरो अपराध गिनोगे तो मोकू काहू नहीं ठोर. तनखा चंड पर्वत ओट पकड़ी अब तू अब मैं कहाँ जई रहूं. चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं. छेकड़ी राम भजन बिन बीते सो दिन सुमरी सुमरी पिछताओ. प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर श्याम मूरत पर में बल जाओ. चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ. तुम मेरी प्रभुता बहुत करी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी. महापतित आयो शरणागत नीच दशा लई ऊंच धरी. तू मेरी प्रभुता बहुत करी. जन्म मरण संताप आपदा तुम पर सत मेरी सबे हरी. अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति
कर जोरी रही द्वार खड़ी, तू मेरी प्रभुता बहुत करी। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, वेद पुराण सही जो करी। सूरदस प्रभु अपने भक्तन को, देता परम सुख घड़ी रे घड़ी, तू मेरी प्रभुता बहुत करी। मंगल आरती कीजे भोर, मंगल आरती कीजे भोर। मंगल जन्म कर्म गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर। मंगल आरती कीजे भोर। मंगल मुगट में न धुनि मंगल, मंगल हे मुरली घन घोर। मंगल ग्वाल बाल सब मंगल, मंगल सब विधि माखन चोर। मंगल आरती कीजे भोर। ब्रिजवासी के तो घेर घेर मंगल, नाचत गावत दो करे जोर। मंगल गुण गावे प्रेमानंद, मंगल सब विधि माखन चोर। मंगल आरती कीजे भोर। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। तुम जगंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग बरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है, माता जसोदा आन खड़ी। मेरो अजाप कमर कसी बांधो, उठो मेरे लाल सिर पर मुगट धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। सिर पर बेरी तो कौन सा बसत है, दोनों नयन अति निंद्रा भरी। सूरदसा प्रभु तिहारे मिलन को, मोहन मुरली अधुर धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिक आद एहि रंग बीज। हृदय ताल बिमल बोध पंचमति झारी, तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी। अखंड ज्योत बिमल बोध बहे दिन राति, आरती रघुनाथ जी के कीजे पर बाती। कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिक आद एहि रंग बीज। शंकर सनकादिक आद एहि रंग बीज। राम कबीर। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी। कृष्ण जी ना नाम बिना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नो नाम। कृष्ण जी ये वास्युरुडु गोकुलियो गाम। कृष्ण जी माता रे हमारे, कृष्ण जी ताता सगाने सहोदर मारे। कृष्ण जी भ्रात, कृष्ण जी ये मामो मार्यो मासी संहारी। પોતાના જાણીને હરિએ મુક્તિ આપી। કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો, મહા હું તો પાપી। એક કોલીએ કૌતુક કીધું, તેને અચલ પદવી આપી। કૃષ્ણજીએ ગુણ કાતારી, અહલ્યા ઉદ્ધારી। કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી। દાસ લડા ભને રે હરિની, ભગતિ જાની। મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની, બોલો અમૃત વાણી। કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી। આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠ નાથે,
પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે. પલંગ પાથરી આપું સુખિયા થાઓ, રસોઈની પજાવું હરી તમો જમતા જાવો. આલસડા મૂડીને હરી હિંડવા લાગ્યા, ઘડી એક ટકોને પ્રભુજી ઉતારો વાગા. ખાંડ ખાજા જલેબી મેં તુવેર તલી, પૂડા પૂરી અતિ ઘના માહે વેળમી ગલી. ઘી આન્યા મેં ગવરી તના તરતના તાવ્યા, નરસૈયા સ્વામી જમવા બેઠા રાધા પીરસવા આવ્યા. આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસ્યા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી, દર્શને દુખડા રે હરિએ. અદ્યારુને દર્શન દીધા એ જસોદાના ચઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ, અદ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લહીએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ, ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમ અધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વસ્તલ કહીએ, મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તની કષ્ટી કાપી, ગુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. શ્રી પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાળ, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌબાળ. રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબે કૃપાળો ભવસાગર ઉતારો. જીવનજીના બાળે ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુ આરો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો, અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળ, મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હરમા બાપર કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગારી, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. શ્રી જીવન શ્યામને દ્વારકાદાસ, રાઘવ સંતને નરસિંહદાસ, ભગવાન રઘુનાથને શ્રી જગન્નાથ, જગદીશ ચંદ્ર તે સુત યદુનાથ. જગદીશ ચંદ્ર ના પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ. એ છે જીવનજીનો પરિવાર, ગુરુ પરંપરનો વિસ્તાર. ગુરુ પરંપર જે નિત્ય ગાય, તે જનું જીવન પાવન થાય. ગુરુ પરંપર જે નિત્ય ગાય, ઈષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય. હર્નિશ સ્મરણ જે જન કરે, પ્રેમ ભક્તિથી તે જન ટરે. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું.
શરણું તમારું રામા શરણું તમારું, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનતી. આનંદ આરતી હરખ અપાર, હરિજન આઈ મેરે પ્રાણ આધાર, સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવાર, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો, શાક પાક મળી ભોજન પાવો, સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો, ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાય, જન જીવન તા બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખ અપાર, હરિજન આઈ મેરે પ્રાણ આધાર, 14 બાંધુ જીવના, દેવ રઘુપતિ કી આન, વાટ ઘાટ રક્ષા કરો, છોડાઓ ચારે ખાન, જીવનજી છોડાઓ ચારે ખાન. સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર. દલભીત દેદરમાંથી વાંચન લઉં છું. લાડુ બાંધુ નંદ કો, ત્રિવિધ તાપ મિટ જાય, કોઈ એક ગુરુમુખ જીવના, જે હરિરસ પીએ અધાય. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, નંદજીના લાલા લાડકવાયા ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાથી આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિના ત્રિવિધ તાપના દુઃખો મટી જાય છે. પણ કોઈએ એકાદ જેઓએ સદગુરુના ઉપદેશને અનુસરીને કૃષ્ણાનુરાગી બન્યા હોય, તો તેઓ આ ભગવાનની પ્રેમ ભક્તિના રસનું ધરાઈને રસપાન કરે છે. લાડુ બાઢો નંદ કો, વસુદેવ દીનો જાય, કોડી બદલે જીવના, રતન દિયો ઢરકાય. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, નંદજીનો જે નાનો લાડકવાયો બાળકૃષ્ણ હતો, તેને વસુદેવે ગોકુળમાં જઈને નંદજીને આપી દીધો, અને તે સર્વશ્રેષ્ઠ કિંમતી તત્વના બદલામાં કોડિયા જેવી મામૂલી યોગ માન લઈને આવીને તેઓએ નિર્ગુણ ભગવાન કૃષ્ણ જેવા ઉત્તમ રત્ન જેવા પદાર્થને ઢોળી નાખ્યું. લાડુ પાયો રાધિકા, અંગ ભરી ચુંબન દેત, બ્રહ્માદિક ભૂલ જીવના, સો સબ સખિયન કે હેત. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, રાધાજીને પ્યારા પ્રીતમનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થયો, તેના દેહને બાદ ભરીને આલિંગન દઈને ચુંબન કર્યું, પણ આવી બધી સખીઓના રાસમંડળની પ્રેમ લીલા જોઈને બ્રહ્મા વગેરે ભગવાનને સમજવામાં ભૂલા પડ્યા. વૃંદાવનમાં જીવના, સબ પંખી કરે કલોલ, નંદ ઘર દુલ્હો પ્રગટ્યો, હમ નિરખત જુગલ કિશોર. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, વૃંદાવનમાં રહેનારા બધા પંખીઓ ખૂબ આનંદથી કલરવ કરીને મજા કરે છે, કેમ કે નંદ રાજાને ઘેર દુલારો લાડકો દીકરો પ્રગટ થયો છે, તે કૃષ્ણના અમે દર્શન કરવાના સદભાગી થયા છીએ. નંદ ઘર દુલ્હો પ્રગટ્યો, મુતિત ભઈ સબ ગાય, સામ સખા સંગ જીવના, મુખ ચુંબત કંઠ લગાય. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, નંદ બાબાની ઘેર દુલારો દીકરો પ્રગટ થયો, માટે બધા લોકો આનંદિત બનને મંગલ ગાન ગાવા લાગ્યા. કૃષ્ણને બધા સખા મિત્રો સાથે ભેગા મળીને તેમને ગળે વરગાડીને ગાલે ચુંબન કરવા લાગ્યા. રામ કબીર. સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર. હેત કૃપા ને રામ કબીર. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. સૌ સંતો ભક્તોને રામ કબીર. ગુરુ પરિવારને રામ કબીર.
નામદેવ કબીરજીને રામ કબીર, સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને અને તેમના અનમોલ વિચારોને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર. અનમોલ સાખી ગ્રંથના આજના ક્રમ અનુસાર પ્રબોધકાંગની સાખી નંબર 9 અને 10 ને સમજીશું. તે પહેલા સંપુટથી આરંભ કરીએ. રામાનંદે જે કહી દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. હવે સાખી નંબર 9. શિર સાટે સાઈ મિલે, એ જીવન સહેલી બાત. દસે શિર સોંપ્યો શિવ કો, એ રાવણ ભૂલ્યો ગા. અહીંયા આ સાખીનો ભાવાનુવાદ કરી સમજ આપતા જગદીશચંદ્ર મહારાજ જણાવે છે કે જીવનજી મહારાજનું કહેવું એમ છે કે પૂરેપૂરા પ્રેમ ભાવ અને આત્મસમર્પણના બદલામાં ભગવત પ્રાપ્તિ થતી હોય તો પણ તે ઘણું જ સારું અને સહેલું ગણાય. પરંતુ રાવણે તો સાચું સમજ્યા વગર શિવજીને નતમસ્તકના મનની બધી જ 10 વૃત્તિઓને શિવજીની ભક્તિમાં અર્પણ કરીને પ્રાણની ઉપર આવનાર સંકટમાં ભૂલો પડ્યો. આત્મસમર્પણના ભાવથી પ્રેમના માર્ગે જવાથી ચોક્કસ જ પ્રભુ પ્રાપ્તિ, ભગવત પ્રાપ્તિ થાય છે. આ અંગે કબીર સાહેબે પણ ઘણી સાખીઓ દ્વારા અદ્ભુત અને સરળ સમજ આપેલ છે. એને આપણે જોઈશું. પ્રેમ પ્રેમ સબ કોઈ કહે, પ્રેમ ન ચિન્હે કોઈ, જો માર્ગ સાહિબ મિલે. સાહિબ એટલે હરી મિલે, પ્રેમ કરાવે સોય. પ્રેમ પ્રેમ તો સૌ કોઈ કહે છે, પરંતુ પ્રેમ શું છે તે કોઈ બતાવતું નથી. તો કબીર સાહેબ કહે છે કે એ હું બતાવું. જે માર્ગ પર જવાથી પરમાત્મા મળે, હરિ મળે, એને પ્રેમ કહેવાય. આ જગતમાં લોકો પ્રેમની ફક્ત વાતો કરે છે, પણ ખરા અર્થમાં પ્રેમ કોને કહેવાય એ કોઈ સમજતું જ નથી. ઘણા પૈસાને પ્રેમ કરે, ઘણા યશ, ઘણા કીર્તિને પ્રેમ કરે, ઘણા સંસારિક મોહ માયાને પ્રેમ ગણાવે, પણ ખરેખર પ્રેમ કોને કહેવાય એ કોઈ સમજતું જ નથી. પ્રેમના રસાયણમાં એવી અદ્ભુત બાબત છે કે હૃદયમાં છલકાતો પ્રેમ માનવીમાં એક પ્રકારની ખુમારી, અમીરી, બાદશાહી લાવે છે. અને આ પ્રેમ જ માનવીને આનંદની મસ્તીનો અનુભવ કરાવે છે. અને આ પ્રેમ જ પરમાત્મા સુધીની અનંત યાત્રા પણ કરાવે છે. પ્રેમ એ બીજ છે, એમાંથી વસુદેવ કુટુંબકમનું વિશાળ વૃક્ષ ઉગી શકે છે, જેની ડાળીઓ અનંતમાં ફેલાય વિશ્વ બંધુત્વના ફળ વિકસાવી શકે છે. જેમ બીજમાંથી છોડ, છોડમાંથી વૃક્ષ, પછી ફૂલ અને ફળ એ બીજની પૂર્ણતા છે, તેમ પ્રેમ એ મનુષ્ય જીવનની પૂર્ણતા છે. કબીર સાહેબ આ પ્રેમનો મહિમા સમજાવતા વધુમાં જણાવે છે કે પ્રેમ જગાવે વિરહ કે, વિરહ જગાવે પીવ, પીવ જગાવે જીવ કો, ઓહી પીવ
वो ही जीव। अर्थात प्रेम विरह जगावे छे। विरह प्रियतम परमात्माने जगाड़े छे। परमात्मानी परम कृपा थाय त्यारे मोहिंद्राथी जीव जागे छे અને જાગૃત થતા જ તે જુએ છે કે જીવ પોતે જ પરમાત્મા છે। આમ પ્રેમ એ હૃદયની વિશાળતા છે। પ્રેમથી જ સર્વ ધર્મ સંભાવ અને વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવના ચરિતાર્થ થશે। પ્રેમ પરમાત્મા છે અને પરમાત્મા પણ પ્રેમ જ છે। પરમાત્મા માનવીની અંદર છે તેમ પ્રેમ પણ માનવીની અંદર જ છે। તેને બહારથી લાવવો પડતો નથી, તેને તો આવિષ્કૃત કરવાનો હોય છે। એટલું પણ ચોક્કસ છે કે અહંકાર અને પ્રેમ એક સાથે ન રહી શકે। જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં અહંકારને સ્થાન નથી, અને જ્યાં અહંકાર છે ત્યાં પ્રેમ જોવા મળતો નથી। જે વ્યક્તિના હૃદયમાં પ્રેમ આવિષ્કૃત થાય છે તેને માટે પ્રેમ કોને કરવો એ પ્રશ્ન જ નથી, કારણ તે પૃથ્વી પરની તમામ જળ ચેતન વસ્તુને એક સરખો જ પ્રેમ કરે છે। પણ સ્વાર્થી મનુષ્ય પ્રેમ કરવાના પોતાના સ્વાર્થને જોતો હોય છે। અડી અક્ષરના પ્રેમમાં જેને અડી કાઢી છે તેની ગળી બેસી ગઈ છે। પ્રેમ કરવાની શરૂઆત પોતાની જાતથી કરવાની છે, પછી કુટુંબને, પરિવારને, સમાજને, દેશને અને સમગ્ર વિશ્વને ચાહવાનું છે। પૃથ્વી પર વસતા સમગ્ર જીવોને પ્રેમ કરવાનો। પ્રેમમાં કોઈ શરત હોતી નથી, પ્રેમમાં માગવાનું હોતું નથી, પણ આપવાનું હોય છે। પ્રેમ કરીએ તો પરમાત્માને કરીએ, કદી રડવાનો વારો આવશે નહીં। પરમાત્માને પામવા માટે તો ઘટ-ઘટમાં પ્રેમ હોવો જોઈએ। પ્રેમ હોય તો પરમાત્માનું મિલન શક્ય છે। આ માટે કબીરજી કહે છે કે જા ઘટ પ્રેમ ન સંચરે સો ઘટ જાનું મસાન, જૈસે ખાલ લુહાર કી સાસ લે તબિન પાન। જેના હૃદયમાં પ્રેમની સરવાની રહેતી નથી અને હૃદયને સ્મશાન જ સમજવું। જેમ લુહારની દમનનું ચામડું જીવ ન હોવા છતાં શ્વાસ લે છે તેમ હૃદયમાં પ્રેમની સરવણી પલટાવી પરમાત્મા સુધી પહોંચી શકાય। પ્રેમમાં સમર્પણ હોય, શરણાગતિ હોય। કબીર સાહેબે પ્રેમનો અદ્ભુત સંદેશો આપી એક નવો જ રાહ ચીંધ્યો છે। પ્રેમ ક્રાંતિ ઈચ્છે છે। ક્રાંતિ એટલે આગળ વધવું। હૃદયને અહંકાર રહિત કરી પ્રેમથી છલોછલ કરી આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધવું। સમાજમાં પ્રેમમય દ્રષ્ટિ, પ્રેમમય વાણી અને પ્રેમમય વર્તન દ્વારા જ ક્રાંતિ લાવી શકાશે। ક્રાંતિ તે જ કરી શકે જે પ્રેમ સ્વરૂપ હોય। આવી ક્રાંતિ દ્વારા જ પ્રેમની વ્યાપકતા થશે। કુટુંબ, સમાજ અને દેશ તેમજ વિશ્વમાં પ્રેમનું સામ્રાજ્ય થશે અને આખું વિશ્વ આ પ્રેમમય અનુભૂતિમાં પ્રેમમય બની રહેશે। તત્વજ્ઞાનની ગૂઢ ગહન વાત સાવ સરળતાથી, સહજતાથી કબીરજીએ કહી છે કે પ્રેમ કઈ સાવ સામાન્ય વસ્તુ નથી। એને ઉગાડી શકાતી નથી, વેચી કે ખરીદી શકાતી નથી। ગરીબ તવંગરના ભેદ વિના જેને જોઈએ તેને માથું મૂકવું જ પડે, સર્વસ્વનું સમર્પણ કરવું જ પડે છે। એમ કહી શકાય કે પૂર્ણપણે સમર્પણ કરનારને જ પ્રેમને પામી શકે, અનુભવી શકે। હુંપણું, અહંકાર જ્યાં સુધી સદંતર ઓગળી ના જાય ત્યાં સુધી પ્રેમનો સાક્ષાત્કાર થાય નહીં। અહંકાર છૂટે ત્યારે અદ્વૈત સદાય। પ્રેમને જરા મરણનો ઘટઘટનો ભય રહેતો નથી। પ્રેમનો પ્રવાહ સતત એક ધારો, એક સરખો વહ્યા જ કરે છે અને મનુષ્યને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈને જ રહે છે। આમ જીવનજી મહારાજે આ સાખીમાં સમજાવ્યું છે કે સિર સાટે સાઈ મિલે એ જીવન સહેલી બાત। અહંકાર રહિત પ્રેમ ભાવ હોય તો ભગવત પ્રાપ્તિ, પ્રભુ પ્રાપ્તિ થઈને જ રહે છે। પરંતુ 10 સિર સોંપ્યો શિવ કો એ રાવણ ભૂલ્યો ઘાત। રાવણે અહંકાર સાથે શિવ ભક્તિ કરી અને અહંકારમાં ગડાડૂબ રહેનાર રાવણ
ભૂલો પડ્યો અને જેથી તેના પ્રાણ પર આવેલા સંકટને એ ટાળી શક્યો નહીં. હવે સાખી નંબર 10 ને જોઈશું. એ પાત્ર કુપાત્ર જીવના સદગુરુદેવ બતાય, નિકશિષ વિભીષણ નમ્યો તબ ભય રઘુપતિ સહાય. અહીંયા જીવનજી મહારાજ કહે છે કે જેની આરાધના કરે છે તે આરાધક યોગ્ય છે કે અયોગ્ય તે સદગુરુ સમજાવી દે છે. વિભીષણ આવા યોગ્ય પાત્ર રામને નિર્દોષ ભાવથી શરણે ગયો ત્યારે રામે તેને સહાય કરીને શરણે રાખ્યો. એટલું જ નહીં પણ લંકા વિજય બાદ વિભીષણને લંકાની રાજગાદી પર બેસાડ્યો. અહીંયા યોગ્ય પાત્રની આરાધનાને પરિણામે અને વિભીષણે નિર્દોષ ભાવથી રામનું જે શરણ સ્વીકાર્યું તેને આભારી તેની ભક્તિ ફળીભૂત થયેલ. વિભીષણે જ્યારે રામનું સ્વરનું સ્વીકારેલ ત્યારે તેનામાં સંપૂર્ણ નિર્દોષ ભાવ જ હતો. કોઈ કપટ કે કોઈ અપેક્ષા વગર જ અહંકાર રહિત રામ પ્રભુનું શરણું સ્વીકારેલું. અર્જુન પણ મહાભારતના યુદ્ધના આરંભ પહેલા નિર્દોષ ભાવથી સંપૂર્ણ શરણાગત થઈને સહાય અર્થે કૃષ્ણ પાસે ગયે. જ્યાં દાસ ભાવ હોય ત્યાં પ્રભુ સહાયક બને છે. યુદ્ધના મેદાનમાં કૃષ્ણે ધર્મને પ્રગટ કરીને બતાવ્યો. યુદ્ધના મેદાનમાં કૃષ્ણ મુખેથી ગીતા જ્ઞાનનો અમૃત રસધાર વહેલો. આ ગીતા જ્ઞાન 3 વ્યક્તિઓએ સાંભળેલી: સંજય, ધૃતરાષ્ટ્ર અને અર્જુન. સંજયે કૃષ્ણ પ્રભુની આ અમૃત રસધારાને સાંભળી માત્ર ફોરવર્ડનું જ કામ કરેલું, કારણ કે એની ફરજમાં એટલું જ આવતું હતું. ધૃતરાષ્ટ્રને આ ગીતા રૂપી જ્ઞાનમાં દ્વેષ દેખાયો તો તેના કુળના નિકંદનને તે ટાળી શક્યો નહીં. અર્જુન સંપૂર્ણ શરણાગતના ભાવથી આ યોગ્ય પાત્રની અમૃત જ્ઞાનની રસધારાને સાંભળતો હતો. અર્જુન દિલથી સાંભળતો હતો, અંતરના અવાજને અનુસરતો હતો. તે વધુ ને વધુ સાંભળવા માટે જિજ્ઞાસી હતો. ક્રમશઃ તેની જિજ્ઞાસા વધુ પ્રબળ બનતી ગઈ. અનેક પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા, અનેક શંકાઓ ઉદ્ભવી. કૃષ્ણે તેનું નિવારણ કર્યું. અર્જુનના તમામ પ્રશ્નોનું સમાધાન થયું. અર્જુન તૃપ્ત થયો અને સફળતાને વર્યો. અહીંયા અર્જુનનો સંપૂર્ણ શરણાગતનો ભાવ જ જે તેને સફળતા તરફ લઈ ગયો. દુનિયા આરાધક યોગ્ય છે કે અયોગ્ય તેની પરવા કર્યા સિવાય તંત્ર મંત્ર વગેરે વિધિ ઉપાસના અને વિવિધ તાંત્રિક આસુરી વિદ્યા દ્વારા ફળ પ્રાપ્તિ કરવાની પાછળ પડી છે કે પછી અનેક દેવી દેવતાઓને રીઝવવા પ્રયત્નો કરે છે. વળી આવા દેવી દેવતાઓની ઉપાસના કરતા કરતા ભાંગ અને બીજા કેફી પદાર્થોનું સેવન પણ ધર્મના નામે કરવામાં આવે છે. આમ આસુરી ઉપાસના પાછળ માનવ જન્મ વેડફાય છે. પરંતુ જીવનજી મહારાજ કહે છે કે અમારે ઉદા ભક્તોને, અર્થાત જેઓ ઉદિત થયા છે, જાગૃત થયા છે અને સર્વ પ્રકારની આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિથી મુક્ત થવા ઈચ્છે છે, તેવા ઉદા ભક્તોને કોઈ મંત્ર તંત્ર કે દેવ દેવતાઓની ઉપાસના કે આસુરી ભક્તિની જરૂર જ નથી. અને દૃઢતાથી જણાવે છે કે અમારે મન સર્વસ્વ રામ જ છે. અમારા સદગુરુ કબીરજી છે, અમારું તંત્ર કબીરજી છે, અમારો પંથ કબીરજી છે, અમારું કર્મ કબીરજી છે. અમારા માટે સર્વસ્વ રામ કબીર અને રામ કબીર જ છે. જેઓ યોગ્ય આરાધનાને બદલે કર્મકાંડ, વ્રત, ઉપવાસ કે દેવી દેવતાઓની ઉપાસના ચક્રમાં અટવાયા છે તેઓ માટે રામ ભક્તિ શું કામની? કેમ કે આવા જપ તપ તીર્થાદિ વગેરેમાં તેઓ ડૂબેલા છે.
અને આ તો દુઃખનું મૂળ કારણ છે. કેમ કે જપ, તપ કે તીર્થ વડે કે ક્રિયાકાંડ વડે પ્રભુની પ્રાપ્તિ કે ભગવત પ્રાપ્તિ સંભવ જ નથી. પારસમણીના સ્પર્શથી જેમ લોહ તત્વ સુવર્ણ બને, એ જ રીતે સદગુરુના સંગથી, સંતોના સંગથી, સત્સંગથી સત્સંગ પ્રેમી ભક્તો આપોઆપ ખેંચાઈ આવે છે. ધીરે ધીરે જીવનમાં અહંકાર અને આસક્તિનું સ્ખલન થાય છે અને અદ્વૈત ભાવનો ઉદય થાય છે. અદ્વૈત ભાવનો ઉદય થતા આવા ભક્તોના કર્મોમાં નિત્ય ભાવ, નિમિત્ત ભાવ, નિર્મળ ભાવ, નિષ્કામ ભાવ અને સાક્ષી ભાવનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. અને આમ આવા ભક્તો લૌકિક કે અલૌકિક કર્મના બંધનથી મુક્ત બને છે અને પ્રભુ પ્રાપ્તિ, ભગવત પ્રાપ્તિ તરફની ગતિમાં પ્રગતિ કરે છે. નિર્દોષ ભાવ અને અહંકારના સમન સાથે સર્વ આત્મામાં સમદ્રષ્ટિ રાખીએ. આ વચનને પણ હૃદયમાં રાખીએ. વસંત ઋતુનું આગમન થઈ ગયું છે. પ્રકૃતિ સોળે કળાએ ખીલી રહી છે. ત્યારે સર્વ આત્મામાં શ્રમ દ્રષ્ટિ દો. કડીની વધુ સમજ સંત તુકારામના જીવન પ્રસંગથી વધુ સમજાશે. એક વખત સંત તુકારામ વિઠોબાની યાત્રાએ જતા હતા. રસ્તામાં પારેવા અનાજના દાણા ચની રહ્યા હતા. તુકારામ ત્યાંથી પસાર થયા તો બધા પારેવા સડસડાટ કરતા ઉડી ગયા. તુકારામને ખેદ થયો, દુઃખ થયું અને મારાથી આ પંખી જાતને ભય થયો અને ઉડી ગયા. મારાથી આ ગભરું નિર્દોષ પારેવા પણ બીએ છે. હું દેખાવે માનવી છું અને પોતાની જાતને ભક્ત માનું છે, પણ અંતઃકરણમાં ભય ઉત્પન્ન કરનાર પાસવી વૃત્તિ, પાપ વૃત્તિ મારામાં ભરી હોય એવું મને લાગે છે. કારણ પારેવાને મારામાં પ્રીતિ જ ના આવી અને મારાથી ભય પામી ઉડી ગયા. આ વિચારથી સંત તુકારામનો આત્મા ફફડી ઉઠ્યો. આ સંતે મનોમન નિશ્ચય કર્યો કે પારેવાને મારામાં પ્રીતિ આવે અને મારા ખભા પર પારેવા આવીને બેસે ત્યારે જ મારે ડગલું ભરવું. આત્મવત સર્વભૂતેષુ. તુકારામે ઉભા ઉભા ત્યાં જ અખંડ ધૂન ચાલુ કરી અને કહેવાય છે કે ત્રીજે દિવસે પારેવા આવીને તુકારામના ખભા ઉપર બેસવા લાગ્યા અને આમ પારેવાની ત્રીજા દિવસે તુકારામ સાથે પ્રીતિ બંધાય. પારસ મની અરુ સંત મેં બડો અંતરો જાન, વહ લોહા કંચન કરે, વહ કરે આપ સમાન. પ્રભુને પામવા સંપૂર્ણ શરણાગત સાથે નિર્દોષ ભાવ હોવો જરૂરી છે. તો આપણે આપણાથી પારેવા જેવો આસક્ત છે તેવો પ્રત્યે પણ પ્રેમ ભાવ, નિર્દોષ ભાવ, દયા ભાવ હોવો જરૂરી છે. દુર્લભ એવો મનુષ્ય દેહ આપણને મળ્યો છે. તેમાં આત્મહિત કરી શકીએ તેવી જોગવાઈ આપણને મળી છે. જેથી કરી અવિદ્યા છેતી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય તેમ છે. માટે માયાયિક સુખની વાછા ઘટાડી, ક્રોધાદી કસાયોને સમાવી, સદગુરુના બોધનું શ્રવણ, સતશાસ્ત્ર વાંચન, સદવિચાર, સત્સંગ ભક્તિ આદિ સત્પુરુષાર્થ કરવો ઘટે. હજુ પણ આપણે ચેતીશું નહીં તો સંસાર ચક્ર આમને આમ ચાલ્યા જ કરશે. સંતો મોગેરા મનુષ્ય અવતારમાં આપના જન્મની પસંદગી પ્રભુએ ઉદા સંપ્રદાયમાં કરી છે. જ્યાં સાચી ભક્તિનું સુખ છે, ભગવત ભક્તિનો આનંદ છે, તો શા માટે ગમે ત્યાં અટવાઈને જીવનને વ્યર્થ કરવું? શા માટે આવા ભક્તિ સુખ અને ભક્તિ આનંદથી વંચિત રહેવું? પણ આ તો એવું છે કે જેના ભાગ્યમાં હોય તેને આ ભક્તિ સુખ કે ભક્તિનો આનંદ મળે. બાકી જાગ જમાળ દુનિયામાં, જાગ જમાળ મોહ માયામાં અટવાય, અવળા માર્ગે દોરાઈ જવાય એવું બને અને છેવટે દુઃખી થવાનો વારો જ આવે. સદગુરુ જીવનજી મહારાજે કર્મકાંડ અને વેદ માર્ગને આપણામાંથી સદંતર પોટલા બાંધીને તગેડી મૂક્યો છે, જે ખરેખર નાની સૂની બાબત નથી. વિચાર કરીએ સંતો,
આપણે તો ખરેખર ફાવી જ ગયા છે. કેટલી મોટી કૃપા આપણા સદગુરુ કબીરજી અને જીવનજી મહારાજની કે આપણને ખોટા આડંબરો, કર્મકાંડ, હોમ હવન અને આન દેવની ઉપાસનામાંથી બચાવ્યા છે અને ભવસાગર પાર કરવા માટે ખૂબ જ સરળમાં સરળ રામ નામ અને હરિનામ રૂપી રામ કબીરનું સુમરન અને કીર્તન ભક્તિ રૂપી નિર્મળ નિરાલી અનોખી પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ આપેલી છે. તો સંતોની સંગતમાં રહી સાચા હૃદયે પૂર્ણ મનોભાવ સાથે સંપૂર્ણ શરણાગત થઈ નિર્મોહી બની આપના સદગુરુએ બતાવેલ માર્ગે ચાલી આપના જીવનને આત્મસાત કરવા તરફ, ભવસાગર પાર કરવા તરફ લઈ જઈએ. તો સંતો, હવે આપણે આજના સત્સંગને સંપુટની સાખીનું ગાન કરીને વિરામ આપીશું. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. તો સંતો, સાંજે સંધ્યા આરતીમાં, સવારે પ્રભાત્યા અને સત્સંગ સંવાદમાં આવતા રહેજો, જોડાતા રહેજો. સત્સંગ પ્રેમી સંતો ભક્તોને જોડતા રહેજો. સાથે મળીને હરિગુણ ગાઈશું. સૌ સંતો ભક્તો અને ગુરુ પરિવારને રામ કબીર. રામ કબીર, રામ રામ કબીર, રામ રામ કબીર, કબીર, રામ રામ કબીર, કબીર, રામ રામ કબીર, કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર રામ રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, પ્રેમ રામ પૂછી લેજે તો છતાંય હમણાં આ બાજુ આવે તો રામ કબીર રામ કબીર, રામ રામ કબીર કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર રામ કબીર.